श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा जुलाई मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आउर एक विशेष कथा आपण मानकु मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बयस होइगलानी चाकरी हेउ नाही, ताहा केउ ग्रह द्वारा एपरि आपनकु कष्ट देउची। आपण जातकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निज नाम लेखि आमर यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आपण मानकर सबु समस्यार समाधान आपण मानकु बताई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जुलाई मासरे वृष राशि मासिक राशिफल। राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमरु जानिबा वृष राशि लक्षण। वृष राशि जात व्यक्ति स्थिर मना और यह स्थिर राशि होइथिबारु प्रायक समय नीरव होई रहंती, धीर स्थिर भावे कार्य संपादना करंती। जेउ कार्यटी आरंभ करंती से कार्यटी संपूर्ण न हेबा जाए विश्राम नियंती नाही। जेउ समय रे रागी जिबे सुनामी परिमाड़ी जिबे, किछि ज्ञान रहिबो नाही। थरे रागी गले शांत हेबा बहु कष्ट। एमाने बेकार रे डिया कुदा करी निजर शक्ति को नष्ट करंती नाही। प्रबल इच्छा शक्ति बलरे अन्य महत्वपूर्ण काम करि पारंती, किंतु विशेष सक्रिय व्यक्ति होई नथिबारु किछि व्यक्तिंकर आलस्य जोगु अनेक कार्य हानि हुए। एमाने अपव्ययी नुहंती, अर्थ प्रति विशेष सावधान होइथांती। भोजी भात किंबा दैनिक नूतन नूतन दामी जलखिया प्रस्तुत करी खाइबाकू एमानकर भारी पसंद। गोटिए भल गुण, एमाने कूट कपट करि पारंती नाही। कूट कपट कले अक्लेशरे धरा पड़ी जायंती। अधिकांश एही राशिर व्यक्ति साधा सीधा और सरल विश्वासी होइतांती। कोनोसी अन्य लोकर काम निज काम परि करंती। उच्च मना और सर्वदा प्रसन्न रहितांती। धन रोजगार अति उत्तम थाए। नाना प्रकार भोग विलास सामग्री, विभिन्न प्रकार ड्रेस पोशाक एवं अलंकार संग्रह करिथांती। सर्वदा सज्जित होई रहबा को पसंद। परिवर्तन को एमानकर ना पसंद। स्थिर व्यवसायी, स्थिर मना एवं स्थिर प्रतिश्रुति। विशेष करी चंद्र मनकारक ग्रह, यही ग्रह वृष राशि रे थिबारु सिनेमा, ड्रामा, संगीत, वाद्य, नृत्य आदि कर्म किंबा व्यवसाय एमाने करंती। या छडा साड़ी, लेदर सूटकेस, काच दुकान, साबुनु, बासना तेल व्यवसाय कले मध्य शुभ हेबो। रेभिन्यू विभाग अति उत्तम विभाग। प्लास्टिक, रबर आदि मध्य व्यापार कले भल हेबो। डेकोरेटर, पेंटर मध्य भल हेबो। वृष राशि सकाशे शुभ संख्या 1, 3, 7 और 9। शुभ बार बुधवार और शुक्रवार। शुभ ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। शुभ लग्न सिंह लग्न, बिछा लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न। वृष राशि सकाशे अशुभ संख्या हेला 5। घात मास मार्गशीर मास। घात लग्न वृष लग्न। घात ग्रह रवि और चंद्र ग्रह। घात चंद्र कन्या चंद्र। घात नक्षत्र हस्ता नक्षत्र। घात बार शनिवार और घात तिथि चतुर्थी तिथि। एबे आसंतु देखिबा यही राशिर अन्य केतोटी तत्व। वृष राशि स्थिर राशि, वायु तत्व अर्थात धीर पवन
କେଉଁ ସମୟରେ ବସନ୍ତ ପବନ ତ କେଉଁ ସମୟରେ ଲୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହାର ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶି। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀପ୍ତିମାନ ଚେହେରା, ବହୁ ପରିମାଣର ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଖ୍ୟାତନାମା ମଧ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଥାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ରହିବା ଏମାନେ ବହୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କଷ୍ଟ ରହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ସର୍ବଦା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଅସତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ରବି ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ମେଣ୍ଢା ବର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରି ଜିଦିଖର ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। ଯାହା ବୁଝିବେ ତାହା କରିବେ। ରାଗିଗଲେ ଥରି ଉଠନ୍ତି। ଏମାନେ କଥା କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମର 3 ମାସରେ ଜ୍ୱର, 2 ବର୍ଷରେ ସର୍ପଦଂଶନ ଓ 21 ବର୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଏମାନଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ହୁଏ। ବେକରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ନାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣା। ଜନ୍ମ ପରେ ମାଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଥାଏ, ବହୁ ଚତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ରୋଗ ଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ମନା ଓ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସର୍ପ ବର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ପୁରୁଷ ସର୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ଓ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ରୋଧରେ ସର୍ବଦା ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାମ କଳାରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତିର ନାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପତି ଭକ୍ତି ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଧାରୀ, ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ଯିଏ କଲା ପ୍ରବଳ ରାଗି ଯାଇ ନିଜର ବହୁ କ୍ଷତି କରି ପକାନ୍ତି। ଜନ୍ମର 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଥାଏ। 17 ବର୍ଷରେ ନେତ୍ରରେ ଆଘାତ ଲାଗେ। 50 ବର୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 70 ବର୍ଷରେ ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ। ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହସ ଦେଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଛାତି ଚଉଡା ହୋଇଥାଏ। ସମୟେ ସମୟେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଅଧିକ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରି ଶାନ୍ତ, ଭାରି ରାଗି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 18 ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର ଝାଡା ରୋଗ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଦଂଶନ କରିଥାଏ। 50 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ। ପରମାୟୁ ଏମାନଙ୍କର 84 ବର୍ଷ। ନାରୀମାନେ ବହୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ଶରୀର, ବଚନ ମଧୁର, ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ହୋଇଥାନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହ ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୂର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ରହିବ। କିଛି ଭାବିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ବହୁ ବାଧା ଆସିବ। ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ସାବଧାନତା ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେବା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଫଳ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 2-3 ଦିନ ହେବ, ସବୁଦିନ ନୁହେଁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ରବି ଗ୍ରହ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାହା 2 ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ
ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ମାନସିକତା ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ। ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ। କିଛି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଗୁଲି କରି ବସିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ନିଜର ବହୁ କ୍ଷତି କରି ବସିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ। ତୃତୀୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ଘରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଭାଇମାନେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବେ, ଯେଉଁ କଳିକୁ କେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହିଲେ ତାହାକୁ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଏହି ସମୟ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ହୋଇ ରହେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ମିଳିବ। କେହି ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସତର୍କ ନ ରହିବେ ଚାକିରିରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ବହୁ ବ୍ୟୟ ହେବାର ସମୟ। ସତ କଥା ହେଲା, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଅଶୁଭ ସବୁ ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁ ସମୟ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଫଳାଫଳ ବଦଳିଯାଏ। ନକ୍ଷତ୍ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହି ବୃହସ୍ପତିର ଫଳ ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଅଧିକ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ତାହାକୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ମାସର 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ବଢିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଭାଗରେ କର୍ମ ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଦଶମରେ ଶନି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ଫଳ ମିଳିବ। କିଛି ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥଳେ କିଛି ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଆପଣ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଫଳ କମ ପାଇବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନର ଅପମାନ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ନ ହେଉ ସେଥି ସକାଶେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅସଲ ମଞ୍ଜି ତହିଁରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ନଥିବ ବା ଝାବଡ଼ ନଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ସେ ଫଳରେ କୌଣସି ଝାବଡ଼ ନଥିବ।
शुद्ध फलटिए मिलिब आपनकु अर्थात भल काम मिलिब भल सम्मान मध्य मिल पारे। एही समय रे आपण एते विचलित होई जिबे जे कारण बहु पूर्वरु आपनकर शनि सप्ताह आथिला शनि सप्ताह रे आपण बहु कष्ट भोगिचंती। एही समय रे धन सकाशे आपण किछि पाप कार्य करि पारंती। जदि आपनकर मन पाप कार्य रे पड़िला तेबे सबु फल ओलटा होई जिवो। जेते कष्ट आसु पछे आपण सत पथरु ओहरी जांतु नाही। कर्म क्षेत्र रे शत्रुता बाहरिबे आपण किंतु जगी रखी काम करंतु। मीठा मीठा कथा कहंतु सबु फल भल मिलिबो। शरीर रोगाक्रांत होई पारे किंतु धैर्य धरंतु आपनकु बाधा आसीबो नाही। फल विलंब हेउ पछे विलंब रे मिलिबो आ विलंबर फल मीठा फल ही मिलिबो। राहु महाग्रह आपनकर वृष राशि सकाशे एकादश रे भ्रमण करुअछंती। राहु एकादश रे भ्रमण करुथिबा समय रे शुभ फल देबे। आपनकर विभिन्न दिगरु विभिन्न प्रकार अर्थ लाभ जोग प्रतिफलित हेउची। आपनक आयकु केही रोकी पारिबे नाही। बंधु लाभ हेबो। अविवाहित पुत्र कन्या मानकर विवाह प्रस्ताव आसी नूतन बंधु सृष्टि हेबो। प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक कार्य रे आपण सम्मानित हेबे। जहा करिबे तहिरे आपण साफल्य मंडित हेबे। एही समय रे केतु महाग्रह पंचम रे भ्रमण करथिबे। पंचम केतु अशुभ फल दियंती। आपणकर खाली अपमान पाइबा जोग अछि। एही समय रे आपणकर बहु क्षति हेबो। आपण करूथिबा व्यवसाय बुडी जाई पारे किंबा बाकी पड़िबो। बाकी नेइथिबा व्यक्ति माने बाकी सुजिबा को ना धरिबे नाही। समय समय कलह हेबो तथापि मिलिबो नाही। एही समय रे निज लोक किए केउ लोक साहाय्यकारी ताहा आपण जानि परिबे। किए शत्रु आ के मित्र आपण एही समय से लोक मानकु ठीक भाव रे जानि परिबे। परिवार मध्य रे संतान पीड़ा हेबो। पेट रे गंडगोल दंडिस आदि रोग सृष्टि हेबो। मस्तिष्क रोग होई आपण बहु कष्ट भोगिबे। एही गला 2024 मसिया जुलाई मास वृष राशि मासिक राशिफल। वृष राशि व्यक्ति एही मासरे सर्वदा सतपथ रे चालंतु। आपणकर विपद केबे हेले पड़िबो नाही। प्रत्येक विपद को प्रभु परमेश्वर ही रक्षा करि नेबे। आज मु एठारे रहिली। यार परवर्ती राशि मिथुन राशि आगामी अध्याय रे आलोचना करिबा। से पर्यंत विदाय दियंतु। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण।